starting. We are all very fortunate to assemble on this wonderful month, Margashirsha month, and that is Mangalarti session, glorifying Shri Andal Nachiyar and her Tirupavai. So, Margazhi month, in Tamil we say that. It's starting from 16th December this year and goes up to 14th of January next year. So, in the Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna says in the 10th chapter, verse number 15, Masanam Margashirsho Aham. If you look at the sloka 1035, sorry, not 15, Brihatsama Tata Samnam Gayatri Chandasamaham Masanam Margashirsho Aham. So, among the 12 months, I am the Margashirsha month. That's why it is so glorious. And in this particular month, all the devatas worship the Lord in their Mangalarti session. That is very important. This month is also glorified in the Srimad Bhagavatam by the gopis in the 10th canto, wherein it is explained they observe a very special vrata. That's why there are lots of similarities between the celebrations and the glorification of Krishna, both in Vrajabhumi as well as in the Shivaliputtur. There is a small hamlet in Tamil Nadu where Andal Nachiyar appeared in the 6th or 7th century. Okay, before getting into that, let us try to understand how the culmination happened in Dubai and how it is going on for so many years. If I remember right, in 1994 or 5, my Shiksha Guru, His Grace Mahamani Krishna Prabhu and Her Grace Paripurna Radha Mataji, they all started this idea. Then we started going to each and every houses. And in 1997, somewhere, they returned to Chennai for further services. So we took over somewhere in 2000, if I remember. There was a gap of 1 or 2 years. After that, we started doing this. That was only a house program. In each house, around 40-50 devotees will be there. But the corona or the COVID had helped us to get into more number of devotees as we switched on to Zoom programs. In the Zoom, there is additional facility. There is breakout rooms so that many languages preaching can be done simultaneously. So this way, by the mercy of Guru, Krishna, and the Vaishnavas, it has happened for many, many years now. So it has to continue. That's also very important. And above all, the program at present what we are having is in the house of His Grace Devadidev Prabhu and Her Grace Dhanishta Mataji. And lots of devotees have assembled. So coming back to that, Margashirsha month, as I explained to you, it's all very important. And especially in Tamil Nadu, many of the temples, or almost all the temples, they go early in the morning, do Nagara Sankirtan, then they get into the temple for the seva. So, coming to Shri Andal Nachiyar, in the Shri Sampradaya, there are 12 Vaishnava Acharyas, as we have in the Gaudiya Sampradaya 6. Here it is 12. They call them as, not Goswami, they are called as Alvar. Alvar means, in the Bhakti ocean, they dive deep into that. That's why Alvar. And they have done so much in the glorification of Krishna and Vishnu in 4,000 pasurams, what they call it as Alayara Divya Prapandam. In addition to that, each and every one of the Vaishnavas, they have composed so many wonderful pasurams and other things. Especially Kulasekara Alvar, he has done that, what is called as Mukunda Mala, which is always glorified by Srila Prabhupada. Then, coming to Andal Nachiyar, she has done, one is that Tirupavai 30 Pasurams. This is the essence of Srimad Bhagavatam. We will be understanding more as we go further days, because each and every Pasuram has got so many packed Srimad Bhagavatam messages and the slokas too. As Prabhupada always says, 4 things are very important. Nama, Rupa, Leela, Guna. So the Pasuram has got the first thing,
Nama, throughout the many of the pasurams, pair Padi, it will come. Pair means the name, Padi means sing. So like that it goes on and on. Then again the Rupa, she talks about the beauty of the Lord in many of the pasurams. Then again the Gunas, she talks about the various great transcendental qualities of Krishna. And again, when it comes to the Leelas, she has not missed out any of the Leelas from the 10th canto as well as from the other cantos also. So that way, Tirupava is so glorious. And in addition to this, Andal Nachar has composed what is called as Nachiyar Tirumuli. Nachiyar Tirumuli is again lots of pasurams in that. In addition to that, she has done what is called as 10 pasurams, which is called as Varanamayiram. So, Andal Nachiyar appeared in the land, as I told you, called as Shivalliputtur. And she was brought up by her father, Periyalvar. So, both of them are in the 12 Alvars. And Andal Nachiyar especially had so much of love for Lord Ranganatha from the childhood. And she was found on the Tulasi Gardens. She was not like any normal birth. It is appearing. Okay. And such a love, and what is more important is, she was not keeping with her the love for Krishna or Ranganatha. She started distributing to each and everyone in the village. And all the acharyas are explaining, she has brought the Vrajabhumi practically to Shivalliputtur, and the mood of each and every gopis or the Kumarikas is similar to that. As we learned the pasurams also, there are lots of similarities, I told you. Again, if you look at the Srimad Bhagavatam, the Kumarikas or the gopis, they observed what is called as Katyayani Vrat. So Katyayani Vrat is very important according to the gopis, and they are praying to Katyayani to get Krishna as their husband. So they go always through a medium. Again, Guru is important. Again, coming back to Andal Nachiyar, throughout the pasturam, you can hear a word always Parai. Parai. Parai means one is the austerity what they perform, and the goal of the austerity is also mentioned in that. Then in addition to that, there is a meaning, the percussion instrument what they use in the kirtan when they do it. So this way, this is Pavai Nombu, that is Katyayani Vrat. Like that, Andal Nachiyar has done so much on that. And before getting into the Andal Pasurams, always there is a glorification of the Acharya. So, this particular 3 songs which we are going to sing now is called as Taniyan. The first one is in Sanskrit, the other 2 are in Tamil. So, the first one is Nila Tunga Tanagari. Then other one is Annavayal Puduvai Andal. The third one is Chudi Kodutha Chodarkodiye. So now I request Banita Badri Mataji to sing that Taniyans. Hare Krishna. Mataji, are you there? Hare Krishna, Prabhuji, I'm here. Om Namo Yeah, you can switch on the camera as well as the mic and start singing. Nila Tungastanagiri Tadi Sukta Mudbodhya Krishnam Parartyam Smam Srudi Sadasiras Siddham Adhyabayanti Svochishthayam Srachi Nikalitam Yapalat Krutya Punkte Oda Dasye Nama Idamidam Bhuya Evastu Bhuyaha Mannavayar Puduvai Andal Arangarka Panna Tirupavai Palpadiyam Innisayal Padik Koduttal Narpamale Pumale Shudik Koduttale Chollu சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. Hare Krishna. Then we are going to listen to the first pasuram. Then the individual rooms breakout will be there, and all will be moving to their respective rooms. Now I request Aishwarya Gopalakrishnan to sing the pasuram for the day. First one. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah. Are you able to hear me, Prabhuji? Yeah. Okay. Little more louder, Aishwarya.
மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளாய். மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளாய். நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர். நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர். சீர் மல்குமாய் பாடி சீர் மல்குமாய் பாடி செல்வச் சிறுமீர்கள். சீர் மல்குமாய் பாடி செல்வச் சிறுமீர்கள். கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன். கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன். ஏரார்ந்த கண்ணி யசோத இளஞ்சிங்கம். ஏரார்ந்த கண்ணி யசோத இளஞ்சிங்கம். கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான். கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான். நாராயணனே நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான். நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான். பாரூர் புகழ படிந்தேலோரும் பாவாய். பாரோர் புகழ படிந்தேலோரும் பாவாய். Hare Krishna, wonderful singing. That was Aishwarya Gopala Krishna. So now I request Vasant Prabhu. Yes, Prabhu. Yeah, I'm opening the rooms. Hare Krishna. Thank you. హరే కృష్ణ ప్రభు ధనపండి. హరే కృష్ణ తెలుగు భక్తులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. మనం ఇప్పుడు తెలుగు మార్గశీర్ష మాసం మొదటి పాసురు మన యొక్క శిక్షా గురువులైన జగ్జీవ జగన్నాథ్ యొక్క ముఖారవిందంగా మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. హరే కృష్ణ ప్రభు ధనప్రణామం. ఒకటి హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. భగవద్భక్తులందరికీ నమస్కారం. హరే కృష్ణ. ఈ తిరుప్పావై 2025 2025 తిరుప్పావయ పారాయణ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం. ప్రత్యేకంగా దామోదర్ దేశ్ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు ఇలా ప్రసారం చేయటం మనకందరికీ తెలుగులో కొంచెం తిరుప్పావ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి పునఃస్మరణ చేసుకునే అవకాశం. ఈ తిరుప్పావై కాలక్షేపంలో మళ్ళీ 30 రోజులు పాల్గొనడానికి అవకాశం కలిగించిన దామోదర్ దేశ్ భక్తులకి అమెరికా నుంచి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. మీ అందరికీ పొద్దున మైండ్ వచ్చి ఇక్కడ మాకు ఆల్మోస్ట్ 8 గంటలు అవుతుంది రాత్రి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇవాళ మొదటి పాశురం గనక కొంచెం ఆండాళ్ తల్లి ఎవరు, తిరుప్పావై ఏంటి అని ఒక ఉపోద్ఘాతం లాంటిది మనం కొంచెం చదువుకుంటూ, చదివింది తెలుసుకుంటూ, చెప్పుకొని శ్రీమద్ భాగవతంతో అన్వయించుకుంటూ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం.
ఆ ప్రయత్నానికి ముందు ఒకసారి మళ్ళీ రేవతి గోపిదేవి దాసి గారు ఈ పాశురాన్ని తెలుగులో మనకి చదువుతారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు పాఠం చదివే ముందు ఒక్కసారి తనియ చదువుతుందా? కర్కటి పూర్వ ఫల్గున్యాం తులసి కాననోద్భవం పాండే విశ్వంబరాం గోదాం వందే శ్రీరంగ నాయకి. ఈరోజు గోదాదేవి రచించినటువంటి తిరుప్పావైలో మొట్టమొదటి పాశ్రం. மார்கழி திங்கள் மதிரைந்த நன்னாளான் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேழையீர் சீர்மல்கும் ஆயப்பாடி செல்வச் செருமீர்கள் கூர்வே கொண்டொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேன் செங்கண் கதிர்மதி அம்போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாழோள் பரம் படிந்தேலோ. హరే కృష్ణ. తర్వాత ఈ ఈ ఈ పాశురానికి అర్థం తెలుసుకునే ముందర మనం ఆండాళ్ళ తల్లి ఎవరో తెలుసుకొని, తిరుప్పావై విశేషం తెలుసుకొని, అర్థం తెలుసుకొని, టైం ఉంటే అర్థంలో కొంచెం వివరణ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిద్దాం. నేను స్ట్రైట్ గా శ్రీభాష అప్పలాచార్య గారు రాసిన ఉపోద్ఘాతంలో మొదటి పారాగ్రాఫ్ చదవడానికి ప్రయత్నిస్తాను. చదువుతూ మధ్యలో ఆపి ఎక్కడైనా వివరణ చేయాలంటే చేస్తాను. శ్రీ గోదాదేవి అయోనిజ. ఆమె విష్ణు చిత్తులకు తులసి వనంలో లభించింది. విష్ణు చిత్తులకు పెరియాళ్వారు భట్టనాథులు అనే పేర్లు కలవు. వీరు శ్రీవల్లిపుత్తూరులో నివసిస్తుండేవాళ్ళు అనమాట. శ్రీవల్లిపుత్తూరులో వటపత్రశాయి అనే భగవంతుడి యొక్క విగ్రహానికి ఒక మందిరంలో సేవ చేస్తుండేవాళ్ళు. ఆయన బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మించారు. మామూలుగా ఆ రోజుల్లో బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మించిన వాళ్ళు ఈ యొక్క అధ్యయన విధాలు, వేద మంత్రాలు అవన్నీ కూడా చదువుకునేవాళ్ళు. ఆయన ఈ వాటి మీద అంత ఆసక్తి లేదు. కేవలము భగవత్ కైంకర్యం కొరకే తమ జీవితాన్ని నిమగ్నించారు. దానికి ఆ భక్తి మార్గంలోనే ఆయన వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకున్నారు అనమాట. ఆయన కేవలం చేసేదంతా భక్తి కైంకర్యం, అంటే డైరెక్ట్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఆయన ఒకరు తులసి వనంలో తులసి మొక్కలకి సేవ చేస్తుంటే ఆయనకి ఒక చిన్న పాప దొరికిందనమాట తవ్వుతుంటే. ఎలాగైతే యజ్ఞవాటికై జనకుడు భూమి నుంచి దున్నుతున్నప్పుడు సీతాదేవి లభించినట్లు ఆయనకి ఈ ఆండాళ్ళ తల్లి కనబడింది అనమాట. వారిద్దరికి మన విష్ణు చిత్తుల వారికి భార్యకి వాళ్ళిద్దరికి సంతానం లేకపోవడం వల్ల ఆమెనే వాళ్ళు భగవంతుడు ఇచ్చిన వరంలాగా అల్లారు ముద్దుగా ఈ ఆండాళ్ళ తల్లిని చిన్నప్పటి నుంచి పెంచుకున్నారు. ఈ ఆండాళ్ళకి గోదై అంటే మనకి గోదా అని కూడా అంటారు. గోదాయి అంటే పూల దండ అనే పేరుని పెట్టారనమాట. ఆ పేరుతోనే వాళ్ళందరూ ఆమెని పిలుస్తుండేవాళ్ళు. అంటే ఆమెకి పేరు పెట్టినందుకు ఆమె అలా భక్తి మార్గంలో ఆ పూల సేవతోనే భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళిందో, ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలనే వీళ్ళు ఆ పేరు పెట్టారో తెలియదు, కానీ ఆ పేరుకి చిన్నప్పటి నుంచే సార్థకత కల్పించుకున్నారు ఆండాళ్ళ తల్లి. అంటే ఆమెకి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక జన్మసిద్ధమకు పరిమళం గల తులసి వలె ఈ భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్యం ఒక విషయాలు బాగా చిన్నప్పుడే తెలిసిపోయాయి ఆవిడకి. ఆ భగవత్ గుణాలు, సద్గుణాలు అన్నిటికీ ఆవిడకి బాగా వచ్చి వాటన్నిటి మీద చాలా ఆసక్తి కలిగి ఉండేది. అంటే మామూలుగా బడికి వెళ్ళి చదువుకొని వేదాభ్యాసం చేసి అలా కాకుండా కూడా స్వతహాగా కూడా ఆమెకి చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో ఒక భక్తి తత్వం అనేది ఆమెలో ఇమిడి ఉందని అందరికీ కూడా తెలిసిపోయింది. తర్వాత ఆమెకి కొంచెం యవ్వనం వచ్చాక కృష్ణుని వివాహం ఆడాలని ఆమె కోరుకుందనమాట. ఆ భక్తి పరాకాష్ఠలో ఆ కోరికని ఎలా సాధించాలి అని ఆమె కొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు గోపికలు కాత్యాయని వ్రతం చేశారని పెద్దల వల్ల విని తాను కూడా ఈ మార్గశీర్ష స్నాన రూపముగా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించింది. అంటే దీనికి ఆండాళ్ తల్లి ఈ యొక్క తిరుప్పావై
పాశురాలు అనండి, శ్లోకాలండి రాయటం, భగవత్ ప్రాప్తికై తను సాధించాల్సి ఉందని సాధించడం, దా మనకి మూల భాగవతంలో దొరికే కాత్యాయని వ్రత సారాంశం. అంటే చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అంటే, మనం మామూలుగా రోజు చదువుకునే శ్రీమద్ భాగవతంకి ఈ యొక్క తిరుప్పావై కథనానికి చాలా చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. అంటే ఈ వ్రతం ఆవిడ చేయటమే కాక ఎలా చేసిందో కూడా రాసి, ఎలా చేయించిందో కూడా రాసి, ఆవిడకే కాకుండా ఇంకా వచ్చే భావితరాల వాళ్ళకి అందాలి అనే ఉద్దేశంతో తిరుప్పావైని రచించారు. ఈ తిరుప్పావై అనేది తమిళంలో దివ్య ప్రబంధం అని చెప్పుకునే మహత్ గ్రంథంలో 4000 శ్లోకాలు ఉండే దాంట్లో ఈ 30 శ్లోకాలు చదువుకున్నాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. తర్వాత ఈ ఆండాళ్ తల్లి ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఎందుకు చేసింది అంటే భగవత్ ప్రాప్తికై చేసిందని మనం తెలుసుకున్నాం. కానీ ఆవిడ చేసిన ప్రక్రియ ప్రామాణికత ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే అది కూడా మళ్ళీ మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో మనం ఎలా అన్వయించి చెప్పుకోవాలి అంటే ఇంకొంచెం ఉపోద్ఘాతంలోకి మనం వెళ్ళాలి. శ్రీ భాషాపలాచార్య గారు చెప్పిన ఉపోద్ఘాతంలోకి ఎలాగైతే ఆండాళ్ తల్లికి చిన్నప్పటి నుంచి భగవత్ ప్రేమ కలగడం చాలా సహజ సిద్ధంగానే ఉంది. అప్పుడు ఆవిడ యవ్వన స్థితిలోకి రాగానే భగవంతుణ్ణే తన ప్రియునిగా భావించి ఆయననే వివాహం ఆడాలని కోరుకుంది. అంటే చాలా అరుదైన కోరిక ఇది. ఎవరైనా భక్తిలో ముందరికి వెళ్ళాలి, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, భగవద్ ధామానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటారు, కానీ భగవంతుణ్ణే వివాహం ఆడాలనుకునే అంత భక్తి పరాకాష్ట ఆవిడలో ఉండేదన్నమాట. అయితే ఆవిడ ఏం చేసింది, ఆవిడకు కూడా మనకు కూడా మనం చేయాలనుకుంటే మనకు కూడా ఎన్నో అవరోధాలు వస్తాయి, మనకు కూడా ఎన్నో అడ్డంకులు కూడా వస్తాయి ఒకప్పుడు. అలాగే ఆండాళ్ తల్లికి కూడా వచ్చినట్లు మనకి ఆవిడ జీవిత చరిత్ర చూస్తే తెలుస్తుంది. ఆవిడ పుట్టింది శ్రీవెల్లిపుత్తూరులో. అక్కడే ఉండే దేవుడు, అక్కడ ఆరాధించే దేవుడు వటపత్రసాయి. అయితే ఆ వటపత్రసాయినే వివాహం అంటే బాగుంటుంది కదా అనుకుంది, కానీ అది సాధ్యం కాలేదు ఆవిడకి. అయితే అప్పుడు మరి ఎలాగా ఏం చేయాలి అని ఆవిడే ఆలోచించసాగింది. అందుకే ఒక ఉద్దేశం భగవంతుడి యొక్క ప్రాప్తి, అంటే భగవంతునితో వివాహం ఆడాలనే దృఢ సంకల్పం ఉన్నది కనుక ఆవిడ ఇంకా కొంచెం రీసెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టింది అనమాట, తెలుసుకోగలిగింది. తర్వాత ఎలా చేయాలి అన్నట్లు. అయితే ఆవిడకి ఏమైందంటే ఈ వ్రజగోపికలు తాము కోరినట్లు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని తన ప్రియునిగా పొంది అనుభవించినట్లు ఆండాళ్ వినింది. ఎవరో కాత్యాయని వ్రతం చేశారు, గోపికల భక్తి భావంతో శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలిగారు అని పెద్దల ద్వారా వినింది. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విశేషం ఏంటంటే వినింది, నమ్మింది. ఎందుకంటే ఆవిడ భక్తిలో మంచి పరాకాష్ట చెందింది, బాగా మెచ్యూర్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ భక్తిలో ఉంది కాబట్టి ఆవిడ వినింది. అంటే దీనికి మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో పెద్దలు చెప్పినప్పుడు వినటం యొక్క ప్రాముఖ్యత మనకి బాగా కనబడుతుంది కదా. శృణ్వతాం స్వకథా కృష్ణ పుణ్య శ్రవణ కీర్తన హృదంతస్థో భద్రాన్ని విధునోతి సృహు స్వతాం అని చెప్తారు కదా. అలాగే విన్నది నమ్మింది, పెద్దల ద్వారా చెప్పింది విన్నది నమ్మింది, అర్థం చేసుకుంది. అలాగే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా కృష్ణుణ్ణే భర్తగా కావాలనుకున్న రుక్మిణీదేవి కూడా కృష్ణుణ్ణి ఎప్పుడు చూడలేదు, కానీ కేవలము కృష్ణుడి యొక్క లీలలు పెద్దలు చెప్తుంటే వినింది, శ్రద్ధగా వినింది, విన్నదాన్ని అర్థం చేసుకుంది. అప్పుడు ఆవిడ కృష్ణుడిని ఒక భార్య కింద పొందడానికి, కృష్ణుని వివాహించడానికి నిశ్చయించుకుంది స్ట్రైట్ గా. అంటే వినటం మంచిగా పెద్దలు చెప్పిన వినటము, ఆ విని దాని మీద విశ్వాసం పెంచుకోవడం వల్ల ఉండే ఉపయోగము ఇక్కడ మనకి బాగా ఆండాళ్ తల్లి దాంట్లో కనబడుతుంది. కానీ వాడికి ఒక డౌట్ వచ్చింది. అది ఎప్పుడో ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు ఈ భూప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు గోపికలు కాత్యాయని వ్రతం చేసి ఆయనతో ఉండి ఆ భక్తితో ఆయన సాన్నిధ్యం పొందారు. కానీ చాలా కాలం గడిచిపోయింది. అది ద్వాపర యుగం
ఇది 8వ శతాబ్ది యొక్క కలియుగం. మరి ఇక్కడ ఎలా ఉందో, ఎలా చేయడం అది నేను పొందలేను అని మళ్ళీ ఇంకొకసారి డిసప్పాయింట్ అయ్యాను. ఒకసారి వటపత్రశాయని వివాహం ఆడాలనుకుంది, అది సాధ్యం కాలేదు. తెలుసుకుంది, కాత్యాయని వ్రతం చేసిన గోపికలు చేశారు, కానీ ఇప్పుడు కాలం మారిపోయింది, యుగం మారిపోయింది, చేయలేనని మళ్ళీ కొంచెం కినురాలని. కానీ దృఢ సంకల్పం మటుకు ఎక్కువలేదు. అయితే ఆవిడ ఏమనుకున్నారంటే, పోనీలే ఆ సమయం అయిపోయినా కూడా ఇప్పుడున్న సమయంలో, అంటే ఆవిడున్న సమయంలో 8వ శతాబ్దంలో మనకు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఆవిడ ఈ చెప్పబోయేది మనకు కూడా అన్వయిస్తుంది. యమునా తీరం ఉంది, యమునా నది ఉంది, గోపికలు విహరించిన బృందావనం కూడా ఉంది, ఎత్తైన గోవర్ధనం కూడా ఉంది. అవి తనకు లభించినచో అవి చూసి తాకి ఆ ప్రాణాన్ని నిలబెట్టుకొని భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటే తన యొక్క ఉద్దేశం పూర్తి అయితేందేమో అని ఆమె ప్రయత్నించింది, అనుకుంది కూడా. అలా ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనం అంటే ఉన్న పాఠంగా వెళ్ళి మనం బృందావనానికి వెళ్ళగలుగుతున్నాము, విమానాల్లోనో ట్రైన్లోనో వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు టకాటకా వెళ్ళి అక్కడ దర్శనం చేసుకొని కొన్నాళ్ళు రాగలుగుతున్నాము. కానీ ఆ రోజు పరిస్థితి 8వ శతాబ్దపు పరిస్థితి అంత. వీళ్ళెక్కడో శ్రీవిల్లిపుత్తూరులో ఉన్నారు, దక్షిణ భారతదేశంలో. అది ఎక్కడో, అవన్నీ ఎక్కడో ఉత్తర దేశంలో ఉన్నాయి. వెళ్ళాలంటే కష్టం. అమ్మాయేమో చిన్నపిల్ల, అది కూడా సాధ్యం కాలేదే, దానికి కూడా నాకు శక్తి లేదని మళ్ళీ ఒకసారి కొంచెం ఆవిడ విలపించింది. మూడుసారి ఆవిడ అనుకున్నది కాలేదన్నమాట. అయితే ఆవిడే సీతాదేవి అంటే విల్లు పణం బట్టి శ్రీరాముని పొందింది. అలాగే నీలాదేవి కూడా 7 ఎద్దులని పణం పట్టి శ్రీకృష్ణుని పొందింది. కానీ నేను ఎట్లా చేయాలి అని ఆవిడ ఇంకా దృఢ సంకల్పంతో ఆలోచించసాగింది. అంటే ఫెయిల్యూర్స్ అది స్టెప్పింగ్ స్టోన్ టు సక్సెస్ అని ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు కదా. మనకి ఏమైనా భక్తి మార్గంలో కూడా అడ్డులు, అవరోధాలు వచ్చినా మనకి ఆ విశ్వాసం అనేది ఉంటే మనం ముందరికి జరుగుతాం. అయితే ఆవిడకి మళ్ళీ ఆనాడు అక్కడ వ్రజభూమిలో, నందవ్రజంలో రాసక్రీడలో కృష్ణుడు గోపికలతో ఉంటూ వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కడో గర్వం ఉన్నట్లు చూసి వాళ్ళ నుంచి దూరం అయినప్పుడు గోపికలు మళ్ళీ కృష్ణుడు కావాలి అంటే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో వచ్చే గోపికా గీతం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఆండాళ్ తల్లి తిరుప్పావై రచన ముందర శ్రీమద్ భాగవతంతో ఎంత అవినాభావ సంబంధం ఉందో నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకి అంతర్జాతీయ కృష్ణ భావనామృతంలో మనం ప్రధానంగా చదువుకునేవి భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం. అంటే ఈ రూపావై కూడా ఇంత హిస్టరీ ఉందన్నమాట. అప్పుడు ఆవిడ తెలుసుకుంది, అమ్మో శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పినట్లు, ఇలా పెద్దలు వివరించినట్లు వాళ్ళు అప్పుడు కృష్ణుడు ఎలా వచ్చాడు, కృష్ణుడు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాడు, వాళ్ళతోటి ఉన్న కృష్ణుడు సడన్ గా మాయమయ్యాడు. కృష్ణుడి రావడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారు, గోపికా గీతం, శ్రీమద్ భాగవతంలో చాలా ఫేమస్ గీతం. ఆ గోపికా గీతంలో భాగంగా వాళ్ళు ఏం చేశారు, కృష్ణుడి లీలలనే తలుచుకున్నారు, కృష్ణుల లీలల్నే స్మరించుకున్నారు, కృష్ణుల లీలల్నే పాడుకున్నారు. అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి కృష్ణుడు వచ్చాడు. అంటే ఆవిడ ఏమనుకున్నారంటే, ఓహో అట్లే మనము కూడా చేయవచ్చునే, అంటే మనం కూడా భగవంతుని లీలని తలుచుకుంటూ, భగవంతుని యొక్క గుణగణాలను తలుచుకుంటూ అలాంటిది ఒక వ్రతం ఏమైనా చేస్తే కృష్ణుడు మనకి దక్కుతాడు అనుకుందన్నమాట. అందుకని ఆవిడ ఈ తిరుప్పాయల గొప్ప విశేషం ఏంటంటే భావనా ప్రకర్షణ. ఇది అంత తిరుప్పావి అంతా జరిగింది ఆవిడ మెదడులో. ఆ మెదడులోంచి తర్వాత ఆవిడ రాసింది, అది తిరుప్పావి కింద మనకు వస్తుంది. కానీ అలా నిజంగా చేసినట్లు ఎక్కడ లేదు. కేవలం భావన ప్రకర్షణ, భావనా శక్తితోనే ఆవిడ ఏం చేసింది అంటే కృష్ణుడిని పొందడానికి ఆ శ్రీవిల్లిపుత్తూరునే నందవ్రజంగా భావించింది. అంటే మనకు కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఏం చెప్తారు, మనం ప్రతిరోజు నిరంతరం బృందావనంలో ఉండక్కర్లేదు. మోరామన్ బృందావన్, మన మనస్సును కూడా ఒక బృందావనం లాగా చేసుకోవచ్చు. ప్రతిరోజు గుడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, మనకు అంత అవకాశం కూడా ఉండకపోవచ్చు.
అందుకని గుడిని ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు. అందుకని శ్రీల ప్రభుపాల్ వారు ఇస్కాన్లో అందరికీ కూడా ఇంట్లో ఏదో ఒక మూర్తి రూపంలోనో, ఒక ఫోటో రూపంలోనో, ఒక అర్చా విగ్రహం రూపంలోనో ఎక్కడో ఒక చిన్న మందిరం ఇంట్లో స్థాపించుకుంటే మన ఇల్లు కూడా ఒక మందిరం లాగా అవుతుంది, అవ్వాలి అని చెప్పి కదా ముందర ఇస్కాన్ రాకముందు ప్రపంచంలో కొన్ని వేల గుళ్ళు ఉంటే, కొన్ని లక్షల గుళ్ళు ఉంటే, ఇస్కాన్ వచ్చాక ప్రభుపాద్ శ్రీకృష్ణ భావనామృతాన్ని విదేశాల్లో పంచిపెట్టాక ప్రపంచం అంతటా కొన్ని కోట్ల మందిరాలు వచ్చాయి. అంటే ప్రతి ఒక్క భక్తుడి ఇంట్లో కూడా మందిరాలే. మేము ఇప్పుడు అమెరికాలో రౌండ్ రాక్ అనే చిన్న ఊరు ఇది. అంటే 12 లక్షల కంటే తక్కువ ఊరు, చిన్న ఊరు. అంటే మనకి దుబాయ్తో కానీ హైదరాబాద్తో కానీ పోలిస్తే చాలా చిన్న ఊరు. రోడ్లని ఊర్లో ఎక్కడో 7 సముద్రాలకి ఇంకా దూరంగా ఉన్న హరికృష్ణ ప్రభు వినబడుతుందా? యా దాటి ఉన్న చిన్న ఊర్లో ఒక 40 భక్తుల ఇళ్లలో, నాకు తెలిసి 40-50 మంది భక్తుల ఇళ్లలో మందిరాలు ఉన్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే ఒక 100 మంది కంటే కూడా దాటింటారు. అంటే చూసుకోండి, శ్రీల ప్రభుపాల్ వారు ఈ ఆండాళ్ తల్లిలాగా ప్రతి ఒక్క చోటని ఒక బృందావనం లాగా, ప్రతి ఒక్క ఇంటిని ఒక బృందావనం లాగా మార్చే ప్రయత్నం చేశారు. ఇప్పుడు ఆండాళ్ తల్లి కూడా అలానే శ్రీవెల్లపుత్తూరుని ఒక వ్రజభూమిగా భావించి, తన తోటి ఉండే చెలికత్తెల్ని గోపికగా భావించి, తను కూడా వారిలో ఒక గోపిక కింద భావించుకుంటూ, ఆ గోపిక భావనలో ఆ గోపికలు ఎలా నడుస్తారో, ఎలా మాట్లాడతారో, ఎలా బట్టలు కట్టుకుంటారో, వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అవన్నీ కూడా అనుకరిస్తూ ఆ భావన శక్తితోనే, ఆ భావన ప్రకర్షతతోనే ఆవిడ ఈ వ్రతాన్ని చేసింది. చేసి భగవత్ ప్రాప్తిని పొంది ఇంకా భావితరాలకు ఉపయోగపడేటట్లు ఈ తిరుప్పావైని ఆ భావన శక్తితోనే ఆవిడ మనకి అందించారు కనుక పూర్తి కృష్ణ భావన మృతంలో మునిగి తేలుతూ ఆవిడే ఈ తిరుప్పావైని అందించారు కనుక, అందించిన దానికి ఆవిడికి ఆ ఫలితం దక్కింది కనుక, ఎవరో ఒకరు ఏదో చేసిన దానికి, ఆ చేసిన దాన్ని వాళ్ళు సాధించారు అనుకోండి, దానికి ఇంకా బాగా పేరు కలుగుతుంది. ఎవరైనా ఏదైనా మనం పని చేసాక పని పరిపూర్ణత చెంది దానికి సత్ఫలితం దొరికితే ఆ పని ఇంకా పేరు, ఆ పని యొక్క రిజల్ట్ ఉంటుంది కదా, పరిణామం, దానికి ఇంకా పేరు ప్రఖ్యాతలు కలుగుతాయి. అందుకనే ఆవిడ ఆ శ్రీవెల్లిపుత్తూరులో ఉంటూ దాని యొక్క రేపలిలాగా భావిస్తూ మార్గశీర్ష స్నానము అని ఒక నెపం, ఒక మిషతో ఉంటారు కదా, సాకు నెపం అంటారు కదా, అని ఒక నోమన్ పేరు ఆవిడే పెట్టేసుకుంది, మార్గశీర్ష స్నానం. అంతకుముందు అదేం లేదు, ఈవిడ తెచ్చిన కొత్త ఇది. ఎలాగైతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా అంతర్జాతీయ కృష్ణ భావనామృతాన్ని స్థాపించాక ఎన్నో కొత్త విషయాలను, కొత్త ప్రక్రియలని భక్తి మార్గంలోకి సమకూర్చారు. అలాగే ఆండాళ్ తల్లి ఈ మార్గశీర్ష స్నానము అని ఒక మిషతోనూ నోము అనే పేరు పెట్టుకొని శ్రీ కృష్ణ భగవానునికి చేరి, నీవే నీకే సర్వవిధములు చెందాలి, నీదే అయిన ఈ ఆత్మ అనర్థం కాకుండా కాపాడుకోవాలంటే ఈ ఆత్మకి ఒకప్పుడు ఆత్మ, మనలో ఉండే ఆత్మతో పాటు ఉండే పరమాత్మ, శరీరం, ఆత్మ అనే అర్థం శరీరం కూడా వస్తుంది. అంటే నాకు ఈ యొక్క మానవ జన్మ వచ్చినందుకు, ఈ దుర్లభమైన మానవ జన్మ వచ్చినందుకు అది అర్థం లేకుండా పోకుండా, అనర్థం కాకుండా ఉండడానికి నన్ను కాపాడు, నీకే నేను సర్వవిధముల చెంది ఉండేటట్లు చేయాలి, అంటే నేను నీ వాడినే అవ్వాలి అనేటట్టు చేసుకో. ఈ ఆత్మస్వరూపాన్ని, అంటే ఈ శరీరానికి తగినట్లు నీ సేవలు చేసే భాగ్యాన్ని మాకి ఫస్ట్ సర్వవిధములు చెంది నీదే అయిన ఈ ఆత్మ పాడు కాకుండా చూసుకోండి. ఆత్మ ఎలాగా ఉండాలి, ఆత్మ ఎలా సంతృప్తి పొందాలో అలా చూసుకున్నట్లు చేయి. అంటే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో సవై పుంసాం పరో ధర్మో ఏతో భక్తి రథోక్షజే
అహేతుకి అప్రతిహత ఏ ఆత్మ సుప్రసిద్ధతి అని చెప్పారు కదా, అలా చెయ్యి. ఇంకోటి ఏంటి, నాకు ఈ శరీరానికి తగినట్లు సేవలు చేసే భాగ్యం ఏంటి అంటే, ఒక్కళ్ళ శరీరం ఒక్క రీతిలో ఉంటుంది. కొందరు పురుషులుగా పుడతారు, కొందరు స్త్రీలుగా పుడతారు, ఆ కొందరు ఒక్కొక్క ప్రదేశాల్లో పుడతారు. టైం, ప్లేస్, సర్కమ్స్టాన్స్ అంటారు కదా, ఆ యొక్క సమయ భావం వల్ల ఆ యొక్క పరిస్థితి తగ్గినట్లు నాకు సేవా భాగ్యం కలిగించు. శ్రీల ప్రభుపాద వారు కూడా మనకి భక్తి మార్గంలో చేసేటప్పుడు ప్లీజ్ కన్సిడర్ టైం, ప్లేస్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్స్. ఆ యొక్క సమయము, ప్రదేశము, పరిస్థితి, ఈ యొక్క శక్తి ఆధారంగా తీసుకొని దానికి తదనుగుణంగా చేసే సేవా భాగ్యం నాకు కలిపి ఈ శరీరం ఉన్నంత కాలము సేవ చేయనట్లు అనుగ్రహింపు. నాకు ఈ శరీరం ఉన్నంత కాలం నీకు సేవ చేయడానికి అనుగ్రహింపు. అలా కావాలి అంటే నేను నీ దగ్గరికి కావాలి, నేను నీ దాన్ని కావాలి, నాకు నీ యొక్క సాన్నిధ్యం కావాలి అని ఆండాళ్ళ తల్లి అర్థించింది భగవంతుని తిరుప్పాయి ద్వారా. దీనినే ఈ 3 విషయాలనే మనకి తిరుప్పావి యొక్క సారం అని పెద్దలు చెప్తారు. ఈ యొక్క రేపటి నుంచి వచ్చే 29 పాశురాల్లో ఎన్నో విషయాలు, అలంకార ప్రేరితమైన విషయాలు చెప్పబడిన ముఖ్యంగా మనకి కనిపించేది ఈ విషయాలే. ఈ 3 విషయాలే మనం చేసుకోవాలి. భగవంతుడికే ఈ సర్వ విధములు చెంది నీదే అయిన ఈ ఆత్మ ఈ శరీరంలో ఉండే ఆత్మ అనర్థం కాకుండా చూసుకోవడం, అంటే మన లైఫ్ వేస్ట్ కాకుండా చూసుకోవడం, మన శరీరానికి తదనుగుణంగా ఉండే టైం, ప్లేస్, సర్కమ్స్టాన్స్ లో భగవంతుని సేవ చేసే కోరిక, ఈ ఆత్మ శరీరంలో ఉన్నంతకాలం అంటే ఆఖరి సమయం వరకు కూడా భగవత్ సేవకి ఉండేటట్లు చేయాలి అని కోరుకుంది ఆండాళ్ తల్లి. అందుకనే ఇలాంటి కోరికలు చాలా మంది కూడా కోరుకున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఎంతో మంది కోరుకున్నారు. అంటే మనకి ఇప్పుడు దక్షిణ భారతదేశంలో కార్తీక మాసం అయ్యకే కదా మనకి ధనుర్మాసం, ఈ మార్గశీర్ష మాసం అనేది వస్తుంది. అంటే దామోదరుల కూడా ఒక్కసారి తలుచుకుంటూ, దామోదరుల అంతంలో నలకువేరులు వాళ్ళకి విమోచన కలిగినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఇలాంటిదే కోరుకుంటారు. వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటారు? వాణిన్ గుణాను కథనే శ్రవణాను కథాయా హస్తౌచ కర్మసు మనస్తవ పాదయోన స్మృత్యాం శిరస్తవ నివాస జగత్ ప్రణామే దృష్టి సతాం దర్శనేస్తూ భవత్తనూనా. ఇక మీదట మా మాటలన్నీ నీ లీలలనే చెప్పాలి. మా చెవులు మీ మహిమల్నే వినాలి. మా చేతులు, కాళ్ళు, అన్ని ఇంద్రియాలు మీ ఆనందం కలిగించే పనులే చేయాలి. మా మనసు ఎప్పుడూ మీ కమల పాదాలనే తలుచుకోవాలి. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతిదాన్ని మేము నమస్కరించాలి, ఎందుకంటే మీ రూపాలే. ముఖ్యంగా మా కళ్ళు మీతో భేదం లేని వైష్ణవ రూపాలనే చూడాలి. అంటే దృష్టి సతాం దర్శనేస్తూ భగవత్తనూనాం. అంటే మనం చేసుకునే కోరికలో ముఖ్యమైన కోరిక ఏంటంటే, ఎప్పుడు మనకి వీలైనంత వరకు మనం భక్తులనే చూడాలి అనే కోరిక మనకుంటే మన జీవితం కూడా ఎప్పుడో అప్పుడు మనం కూడా కొంచెం ఎక్కడొక్కడ భక్తులు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని మనకు తెలుస్తుంది. ఇలాగే మణిగ్రీవుడు, నలకువేరు కూడా వాళ్ళు కూడా ప్రార్థించారు ఆండాళ్ తల్లిలానే. ఈ పాశురానికి ముఖ్యంగా ఇవాళ మళ్ళీ ఈ పాశురానికి వస్తే దీని అర్థం మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే నా ప్రియమైన మిత్రులారా, అంటే ఆవిడుండే తోటి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని, స్నేహితులని గోపికలుగా చూసుకుంటూ వాళ్ళను ఒక భక్తులుగా పరిగణించి, నా ప్రియ మిత్రులారా, ఆయర్పాడి గ్రామం సంపన్నంగా ఉందంటే రేపల్ల. ఆవిడ అప్పుడే ఊహించేసుకుంది వాళ్ళున్న శ్రీవెల్లిపుత్తూరు ఒక గ్రామం కింద, రేపల్లి కింద ఊహించుకుంది. ఈ మార్గశీర్ష మాసంలో ఈ అందమైన పౌర్ణమి రోజున మనం యమునా నదిలో పవిత్ర స్నానం చేయడానికి బయలుదేరదాం. మనం అత్యంత ప్రియమైన శ్రీకృష్ణుని మహిమను గానం చేద్దాం. ఇందాకలా వాణిన్ గుణాను కథనే భగవంతుని గానం చేద్దాం. సముద్ర వర్ణంతో ఇక్కడ రూప మాధుర్యాన్ని చూపెడుతుంది. సముద్ర వర్ణంతో, ఎర్ర చూపులతో, మధ్యాహ్న సూర్యుని వంటి శక్తివంతుడైన వేల్ ఆయుధం ధరించి నందగోపుడి ప్రియమైన కుమారుడు, అందమైన కళ్ళతో ఉన్న యశోదమ్మ గారి సింహపు పిల్ల వంటి కొడుకు.
ఆయన విశ్వానికి సృష్టికర్త మరియు రక్షకుడు. మనం సాధించాల్సిన లక్ష్యాన్ని మనల్ని చేర్చగల ఏకైక దైవము అని ఇక్కడ ఆవిడ అందరిని భక్తులకి చెప్పిందనమాట. దీన్ని శ్రీ భాషాంతరాచార్య కొంచెం ఎక్కువ వివరంతో చెప్పారు ఇదే శ్లోకాన్ని. అంటే ఈ 30 రోజుల పాశుర పారాయణంలో మనం ఒకటి బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్క పాశురం నెంబర్ వినగానే కొంతమంది భక్తులు ఉంటారు, వాళ్ళు నిజంగా అదృష్టవంతులు. ఈ తిరుప్పాయ శ్లోకానికి బాగా వాళ్ళకి బై హార్ట్ కంఠస్థం ఉంటుంది, చూడకుండా చదవగలుగుతారు, కొందరు చూసి చదవగలుగుతారు. వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకి అదృష్టాన్ని తలుచుకుంటూ మనకి అలా చదవడానికి వీలు కానప్పుడు, అవకాశం లేనప్పుడు, యోగ్యత లేనప్పుడు అట్లీస్ట్ ఈ పాస్టర్ నెంబర్ తలుచుకోని ఈ పాస్టర్లో ఏం చెప్పారు అనేది మనం తెలుసుకుంటే సనిలమవుతాం. ఓహో, నెలలో నిండిన మంచి రోజు, ఓ అందమైన ఆభరణం గల పడుచులారా, ఐశ్వర్యంతో నిండిన రేపల్లెలో సంపదలు తొగుచున్న ఓ బాలికలారా, ఈ మార్గశీర్ష స్నానం చేయవ ముందరకు నడవండు. అంటే మీకు ఇష్టమైతే రండి. ఎలాగైతే శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో అర్జునుడికి అంత అయ్యాక నేను చెప్పింది విని నీకు నచ్చితే నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పినట్లే ఇక్కడ కూడా ఉంటే సంకల్పం ఉంటే రండి అని చెప్పింది. వాడి యొక్క వేలాయుధమును దాల్చి శ్రీకృష్ణునికి ఏ విధముగా ఆపద రాకుండా కాపాడుతున్న శ్రీ నందగోపుల కుమారుడును, అందములకు కన్నులు కలరించున్న యశోద యొక్క బాల సింహమును, నీల వేగశ్యాముడు, ఎర్ర తామర పూలు కన్నులు కలవాడు, సూర్యుల వలె ప్రకాశమును, చంద్రుని వలె ఆహ్లాదమును ఇయజాలిన దివ్య ముఖమండము కలవాడను ఆయన నారాయణుడే. అతనినే తప్ప వేరొకరిని అర్థించనని మనకే మన ఉపేక్షించు సాధనముకు పరాను వాద్యమును ఇయనున్నాడు. మనము ఈ వ్రతం చేయటం చూచి లోకులందరూ సంతోషించినట్లు మీరందరూ వచ్చి వ్రతం చేయండి. అంటే ఆండాళ్ తల్లి డివోషనల్ సర్వీస్ ఒక ఇంపార్టెన్స్. అంటే మనకే కాదు, నేనే కాదు, మనమే కాదు, ఈ వ్రత విధానాన్ని చూసి, ఈ వ్రత విధానాన్ని విని అందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలి అని చెప్పారనమాట. అంటే ముఖ్యంగా ఈ పాశురంలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, తిరుప్పావై వ్రతం, పావై నోంబు అంటారనమాట. ఎవరు చేశారు? గోపికలు చేశారు. ఎప్పుడు చేశారు? మార్గశీర్ష మాసంలో. ప్రధానంగా మార్గశీర్ష మాసంలో ఎప్పుడు పాటించారు? పొద్దున్న సమయంలో. ఎక్కడ పాటించారు? యమునా నది తీరంలో. ఎలా చేశారు? అందరూ చేశారు. ఎందుకు చేశారు? భగవత్ సాన్నిధ్యం కొరకు. ఎందుకు భగవత్ సాన్నిధ్యం కొరకు చేశారు? ఆ భగవత్ సాన్నిధ్యంలోనే భగవంతుడికి నిరంతరంగా సేవ చేసే అవకాశం ఉంటుంది గనక. అంటే ఇది స్నాన వ్రతం. అందుకని పొద్దున్నే స్నానం చేస్తారు. తిరుప్పావై చదువుకునే ముందర మనం రోజు చేసే బాహ్య స్నానం కాకుండా ఈ తిరుప్పావై మాసంలో కొంత అంతర్గత స్నానం కూడా చేయాలని పెద్దలు చెప్తారు. బయట స్నానం మన శరీర శుభ్రతకైతే, ఈ ఆంతరిక స్నానం మన అంతర శుద్ధి కొరకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు పెద్దలు. తిరుప్పావై నిత్యవ్రతంగా చేసుకుంటే ఇంకా దాని శక్తి ఉంటుందని చెప్పారు. అంటే భక్తులతో కలిసి పంచుకుంటూ భగవంతుని పొందే విధానాన్ని రమ్మని ఆండాళ్ తల్లి పిలుస్తుంది. దీని ఇది ఇంట్రడక్షన్ శ్లోకం అంటే ఇన్వొకేషన్ శ్లోకం కింద కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అంటే అందరూ గోపికలు ఎందుకు పిలవడం? ఒక మంచి కార్యం చేసేటప్పుడు 10 మందితో కలిసి చేస్తే అధిక లాభం ఉంటుందని మనకి సాంప్రదాయం చెప్తుంది. అందుకనే ఇళ్లలో కూడా ప్రోగ్రామ్ చేసుకుని ఎంతమంది రావాలనుకుంటే అంతమంది రావాలనుకుంటాం కదా. కానీ టైం, ప్లేస్, సర్కమ్స్టాన్స్ బట్టి ఒక మంచి పదార్థాన్ని మనకి ఒకళ్ళే తినకూడదు, అందరికీ పంచిపెట్టాలనే కదా మనకి పెద్దలు కూడా చెప్తారు. అందుకనే గోపిక కూడా ఆ గోదాదేవి గోపిక లాగా అనుకొని ఈ వ్రతధామంలో అందరి పిల్లల్ని, ముఖ్యంగా కన్యాపడుచులని పిలుస్తుంది అనమాట ఈ వ్రత విధానంలో. అంటే మనకి మొదటి పాశురంలో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే,
ఇంట్రడక్షన్, గోపికల్ని పిలవడం, తన వ్రత ఉద్దేశాన్ని తెలపడం, ఈ వ్రతాన్ని ఎలా చేయాలో కొంచెంగా చెప్పడం, ఎక్కడ చేయాలో, ఏ మనో దృష్టితో చేయాలో ఆవిడ చెప్పారు. రేపటి నుంచి ఇంకా మనకి ఈ వ్రత విధానం గురించి ఇంకా కొన్ని విషయాలు తెలియడం జరుగుతుంది అనమాట. హరి కృష్ణ 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 హరి హరి, హరే రామ 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 హరే హరి. ఇంకా టైం ఉందా మాతాజీ? ఇంకా రాలేదు ప్రభు, 5 minutes అలా ఏం రాలేదు మనకి. ఇంకా ఉంది ప్రభు. ఉంది ప్రభు. ఓకే. దీంట్లో ఒక చిన్న విశేషం ఏంటంటే, మనం సరదాగా చెప్పుకోవాలంటే, ఆండాళ్ళ తల్లి కృష్ణుడు ఒక సింహ పిల్లలాగా పోలుస్తుంది. మామూలుగా పిల్లలు ఎవరైనా పోల్చాలంటే అందంగా ఉన్నాడు, మృదువుగా ఉన్నాడు, అల్లరి చేస్తున్నాడు అలా చెప్పుకుంటాం. కానీ ఒక సింహం అంటే, సింహం అనగానే కొంచెం ఫిరోషియస్ యానిమల్ కదా. ఆవిడ ఆ సింహం లాగా ఎందుకు పోల్చింది అని చెప్పడానికి చాలా మంది ఆచార్యులు ఎంతో చెప్తారు. కృష్ణుడు చిన్న పాపలాగా కనిపించిన నిజానికి ఆయన సర్వలోకాధిపతి. అంటే సింహం పుట్టాక సింహం పిల్ల తను రాజు అని చెప్పుకోకర్లే. సింహము రాజే, సింహం పిల్ల కూడా రాజే. అది భవిష్యత్తులో ఎలాగైనా రాజుగానే ఉంటుంది. అయితే భగవంతుడు మనకి ఒక చిన్న పాప రూపంలో కనిపించిన ఈయన దేవుడే. ఎలాగైతే మనకి దామోదర అష్టకం కూడా మనకి చెప్తుందో, ఎలాంటి భగవంతుడు అయితే తప్పు చేసి పారిపోతుంటే యశోదమ్మ పట్టుకున్న భక్తుడు భగవంతుని కట్టివేసినప్పుడు భగవంతుడు ఏడుస్తూ కనిపించిన అతను నమాం ఈశ్వరం సచ్చిదానంద రూపం. అంటే అన్నిటికీ ఈశ్వరుడి అని. ది కంట్రోలర్ బికమ్స్ కంట్రోల్ బట్ యట్ హీస్ కంట్రోలర్ అని మనకి చెప్తుంది కదా. అలాగే ఈ సింహం పిల్ల ఆడుకుంటుంటుంది తన తల్లితోనూ సహచరులతోనూ, ముద్దుగా ఉంటుంది. బలహీనంగా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది. ఒకప్పుడు మనకు దుబాయ్లో సఫారీకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కనిపించిన చిన్న చిన్న సింహ పిల్లలు చాలా మృదువుగా, ఏదో కొంచెం భయపడుతున్నట్టు ఉంటుంది. కానీ మట్టి వాళ్ళని చూస్తే దాంట్లో కూడా భీకరమైన శక్తి చిన్న పాప సింహం కూడా ఉంటుంది. బయటకి కనబడేది యశోదమ్మ బిడ్డలో ఉన్న పాప, కానీ లోపల సృష్టినే కాపాడగలిగే భగవంతుడు. అంటే దేవుడు మనకి మృదుగా కనిపిస్తాడు, కానీ ఆయన శక్తి అంతులేనిది అనేది ఆవిడ ఆ భావనతో భగవంతుని శ్రీకృష్ణ ఒక సింహపు బాలులాగా చెప్పింది అనమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే, సింహానికి భయం ఎక్కువ ఉండదు, ఎందుకంటే అడవిలో రాజు కదా. సింహం పిల్లకు కూడా భయం ఉండదు. ఎందుకు భయం ఉండదు? తన తల్లిదండ్రులను చూసుకుంటుంటుంది కాబట్టి. ఆ చిన్న పాపకు కూడా, సింహ పిల్లకు కూడా భయం ఉండదు. అలాగే కృష్ణుడు కూడా పాపగా ఉన్నప్పుడు భయపడ్డా? భయపడలేదు. పూతన వచ్చింది, సంహరించాడు. హరి కృష్ణ 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 హరి హరి, హరి రామ 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 అన్నాడు. చిన్నప్పుడే భయం లేదు, చిన్నప్పుడే రక్షించాడు. ఎలాగైతే నరసింహ భగవానుడు ప్రహ్లాదుని రక్షించాడో, శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భక్తులందరినీ, శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడైన శ్రీకృష్ణుడు భక్తులందరినీ రక్షించడానికి ఇక్కడికి వచ్చాడు. మనకి భక్తిని చూపడానికి చూపెట్టాడు. ఎంతో ఆచారాల్ని మన ముందర ఉంచాడు. ఇంతటితో ఈ యొక్క సమావేశాన్ని ముగిద్దాం, ఎందుకంటే మీటింగ్ ఆపమని వచ్చింది. హరి కృష్ణ 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 హరి హరి, హరే రామ 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 హరి హరి. అలాగే రేపు మళ్ళీ 2వ పాఠాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ.